आपकी भी गाड़ी 15 साल पुरानी हो और धुएं से पूरे पुणे को प्रदूषण कर सकती है तो सावधान। अभी पीएमसी इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। Pune city has been witnessing rising concerns over air pollution, and now the administration is exploring stricter measures to control vehicle emissions. One of the key proposals being discussed is the introduction of low emission zone or LEZ in some of the city's busiest and most areas, including Shivaji Nagar and the Pet localities. The proposal was recently discussed during a high-level meeting held at District Collector Office. The meeting was attended by District Collector Jitendra Dudi, PMC Naval Kishore Ram, PMC Chief Engineer Anuradha Pavshkar, along with senior officials and experts from various departments dealing with the transport planning and urban infrastructure. According to several studies, vehicles are among the biggest contributors to the air pollution in the Pune. A study conducted in 2020 found that nearly 46% of PM 2.5 pollution in metropolitan region is caused by vehicle emissions. Further data from 2023 survey indicates that nearly 70% of petrol, diesel and CNG vehicles in Pune as well as in Pimpri Chinchwad are still using Bharat Stage 4 or older engine technologies. These older vehicles tend to emit significantly higher levels of pollutants compared to model vehicles that follow the Bharat Stage 6 emission standards, which are currently considered the cleanest engine technology available in India. In fact, research suggests that single car registered before the year 2000 can produce pollutions to about 11 modern BS6 cars. Similarly, an old truck can emit pollution comparably to nearly 14 modern trucks. Studies also show that B6 diesel vehicles emit around 90% less particulate matter compared to BS3 diesel vehicles. Given the alarming data, the administration is now considering the implementation of low emission zone in Shivaji Nagar and the Pet areas, which are among the most densely polluted and traffic heavy parts of the city. Under this proposed plan, vehicles will be seen under this proposed plans, vehicles will be seen an older engine technology may have been a pay of daily pollution charge if they wish to enter these areas. Authorities are also exploring technology-based enforcement mechanism, including this use of camera system that can automatically detect vehicles entering the zone and identify those who do not completely with the emission of standards or fail to pay. As we have seen now in the meeting, there was a meeting held by PMC and other people nowadays. They have been deducted the cameras while if your vehicle is more than 15 years old, which is creating a lots of pollution in the city of Pune, now there will be a strict action taken to that. Now in upcoming days, we have to see what action can these vehicles cause and will it reduce the pollution in Pune as a city. बेसिकली हा जो इशू आहे नॉर्मली आपल्या शहरात पुणे शहरमध्ये अलीकडे आपण असा रिपोर्ट पाहतो की एअर पोल्युशन खूप वाढलेली आहे. म्हणजे पूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती कारण आता आपल्याकडे कन्स्ट्रक्शन साईट्समध्ये संख्या वाढली. तसेच आपल्याकडे जो व्हेकल्स जे आहे ना ते खूप जास्त मोठ्या संख्येने रजिस्टर होत आहेत. प्रत्येक वर्ष आपल्याकडे सरासरी 3.5 ते 4 लाख एवढे गाड्यांची नोंद होत असते. तर दोन इश्यूज आहे. एक तर पोल्युशन मध्ये एक PM 2.5 असते, म्हणजे थोडासा ते डेंजरस असतात त्याचं पोल्युशन, कारण व्हेरी हे रेग्युलर जे असतं ना एमिशन, तसेच इंडस्ट्रियल एमिशन याच्यामुळे होत असतं. दुसरा PM10 आहे. PM10 मध्ये मोस्टली डस्ट आणि कन्स्ट्रक्शन साईट्स वरून जे काही येणारे हे सगळे असतात प्रदूषण त्याच्यामुळे. आता आपण IITM आहे, तुम्हाला माहिती असेल की इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, त्यांच्या मार्फत एक स्टडी ग्रुप पण आम्ही तयार केलेला आहे आणि काही दिवसांनी आमच्याकडे रिपोर्ट पण येईल की शेवटी पुण्यामध्ये हे सगळे प्रदूषणाचं कारण काय आहे आणि कुठे कुठे काय आहे. पण काही दिवस पूर्वी IITM मध्ये डिस्कस करत असताना आम्हाला असं कळलं की शिवाजीनगर मध्ये खूप जास्त पोल्युशन आहे. लो एमिशन झोन बेसिकली काही नवीन संकल्पना नाही आहे. आपण PCMC मध्ये पण थोडा एफर्ट्स घेण्यात आला होता करायला. आपण तुम्ही पाहिलं तर युरोपमध्ये किंवा जगातील बरेच काही शहरमध्ये काही काही ठिकाणी मतलब खूप लो एमिशन झोन, म्हणजे काही एरियामध्ये ठराविक जो काही प्रदूषणचा लेवल असतात ते
आपण कसं म्हणजे कमी करू शकतो याचा एक एफर्ट्स आहे. तर मेन कसं आहे की आपल्याकडे बरेच काही व्हेकल्स जे आहेत फार जुने व्हेकल्स आहे आणि काही व्हेकल्स मध्ये ना प्रदूषण जास्त होतात. बेसिकली ते एमिट व्हेरी हाय लेवल ऑफ पॉल्युटेंट्स. तर आपल्याला हे सगळे माहिती आहे. आरटीओ ऑफिस सोबत म्हणजे आपण ऍक्च्युली थोडासा कोऑर्डिनेट करून हे सगळे जुने जे व्हेकल्स आहेत त्याला बॅन करणार आपण काही आपण एरियामध्ये. तर या ठिकाणी शिवाजीनगर आणि काही सटन पेठ एरिया आपण निवडतो आहे. दुसरं असं आहे की त्या ठिकाणी आम्ही पे एंड पार्क पण सुरू करतो, जेणेकरून लोक काय करतात की गाडी लावतात दिवसभर आणि निघून जातात. तर हे 6 ठिकाणी पे एंड पार्क सिस्टम सुरू होईल. तसेच शिवाजीनगर आणि काही ठिकाणी लो इमिशन झोन मध्ये तिथे आपल्याला आरटीओ ऑफिसच्या मदतीने आम्हाला कळेल की किती असे व्हेकल्स आहेत ज्यांना आपण त्या ठिकाणी अलाउ करणार नाही. तर असा हे विदिन 2 मंथ्स आम्ही सगळे इम्प्लिमेंट करणार. आणि सोबत ते कसं आहे की पेडेस्ट्रियन साठी वॉकेबिलिटी चांगला कसा करता येईल हे सगळे पार्ट ऑफ द पॅकेज. आपल्याकडे 8 फोल्ड पाथ आम्ही तयार करतो आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी असणार आहे. टोल किंवा प्रदूषण हो हो, त्यांना फाईन करण्याचे प्रोव्हिजन आम्ही करणार आहोत. म्हणजे फाईन इन सेन्स की एक ठराविक रक्कम त्यांना द्यावाच लागेल जर आपल्या गाड्या म्हणजे जास्त प्रदूषणचा काही इश्यू असेल तर. अदरवाईज दुसरा पर्याय आहे की काही व्हेकल्सला आपण बॅन पण करू शकतो. त्याच्यावर आमचा वर्किंग ग्रुप आम्ही तयार केलेला आहे. काही दिवसात त्याच्या एक मॉडेलिटी समोर आम्ही आणणार आहोत आणि त्या हिशोबाने कारवाई करण्यात येईल. त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे वाहन असतील, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर? सगळे वाहन आहे, सगळे वाहन बेसिकली त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये ऑटो पण होऊ शकते, बाईक्स पण होऊ शकते, तसेच मोटर कार्स, नॉर्मल कार्स वगैरे जे आहेत सर्व प्रकारचे व्हेकल्स ज्याच्यामुळे जास्त ते इमिशन होत असते. नाही तो बघा याच्यामध्ये कॅटेगरायझेशन ऑफ व्हेकल्स जे आहे आरटीओ ऑफिस मार्फत करणार आहोत आम्ही. त्यासाठी एक्सपर्ट पुण्यामध्ये खूप सारे नॅशनल लेवलचे एक्सपर्ट्स असतात जे या गोष्टीवर ऑलरेडी काम केलेली आहे. यांच्या मदतीने हे सगळे मॉडॅलिटीज. नाही पीएमपीएलच्या बसेस जे आहे शेवटी कसं आहे की पीएमपीएलच्या बसेस याच्यामध्ये नाही मोडणार. आम्हाला उलट कसं आहे की हो आपल्याकडे शहरात कसं आहे की 1819 बसेस आहे, उलट आम्हाला 5000 बसेस पाहिजे. पीएमपीएलचे बसेस बॅन करण्याचे कारणच नाहीये, कारण पीएमपीएलच्या रायडरशिपमुळे उलट आमचं प्रदूषण कमी होतं. एवढेच आहे, बाकी करू आपण. थँक्यू. ऍक्च्युली याच्यावर ऑलरेडी काम आम्ही सुरू केलं आहे. विदिन 2 मंथ्स आम्ही हे सगळे करतो. आपल्याकडे जेवढे कॉन्स्ट्रक्शन साईट्स आहेत पुण्यामध्ये 750 कॉन्स्ट्रक्शन साईट्स आहेत. सर्व ठिकाणी प्रदूषण मापक यंत्र आम्ही बसवलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे असं काही रिपोर्ट पण येत आहेत की त्या ठिकाणी जर एकदा प्रदूषण मापक यंत्र जर बसवला तर हे सगळे बिल्डर्स किंवा जे लोक आहेत काम करतात त्यांना पण कळतंय की आम्ही कसं प्रदूषण कमी करू. त्यासाठी 13 प्रकारचे असे एसओपी आहे. म्हणजे आपण कसं करू शकतो. ग्रीन कव्हर असेल, ते पाण्याची फवारणी असेल, असे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. तर याच्यामुळे कंट्रोल होईल. As we have seen the meeting that was held in District Collector Officer regarding if your vehicle is more than 15 years old and if it is creating lots of pollution in the city like Pune, now there will be a strict action taken regarding that. Now in upcoming days we have to see what type of action will be taken and what are the further outcomes if your vehicle is more than 15 years old and it's creating a lots of pollution in the area of Shivaji Nagar and other parts, because most of the time it is seen that these areas pollute a lots of pollution. Now upcoming days we have to see whether what actions will be taken place and what as soon what in charge will be seen on these days. I am Harjit Kaur with camera person Ajay from Pune Times Mirror.